guys, welcome back to my YouTube channel Tutor from Home. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon. Today I am going to explain you about the first Bcom Environmental Studies Module 2 Ecosystem chapter. Let us see the introduction. Like an ecosystem consists of all living and non-living things in specific natural settings like plants, animals, insects, microorganisms, rocks, water and sunlight are the major components of an ecosystem. On the ecosystem are the living and non-living organisms or things na specific ಮಾಡುತ್ತೆ. It includes ಯಾವ includes ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ plants, animals, insects, microorganisms, rocks, water, sunlight. Major components na ecosystem ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. It is a non-living and living things combined of both mixture of. That is an ecosystem. All types of ecosystem falls into the category that is land-based, water-based, forest-based, grassland, desert and tundra, freshwater and marine water, saltwater. On the ecosystem, all based category includes ಮಾಡುತ್ತೆ like land-based, land ಅಲ್ಲಿ like we are living organisms, water-based, fish and all, forest-based animals ಇರ್ತಾರೆ, grassland like grasshopper, grass and salt, deserts and tundra like desert ಅಲ್ಲಿ animals ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, rain that is fresh water and marine water, waters ಎಲ್ಲ include on the ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಇದು all category ಆಗುತ್ತೆ like land, water, forest, grassland. That is an ecosystem. A.J. Tunsley introduced ecosystem at the year 1935. A.J. Tunsley ಅವರು ecosystem ನ introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ 1935. This is the introduction of ecosystem. Let us see what is the meaning of ecosystem. An ecosystem is a dynamic entity composed of biological component which associated interacted with abiotic component, often the dynamic interaction that occur within an ecosystem or numerous and complex. An ecosystem ಒಂದು dynamic entity ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು biological component ನ include ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ interacted with abiotic components. Abiotic components ಜೊತೆ like living and non-living things ಜೊತೆ interact ಮಾಡುತ್ತೆ. It is an interaction. Ecosystem is an interaction between all the living and non-living organisms in our ecosystem or environment in a numerous and complex. This is the meaning of an ecosystem. Next is components and structure of ecosystem we have. That is components of ecosystem. Like first we have abiotic components. Abiotic components, biotic components. Abiotic components are climate factors, edaphic factors. Two types ಇದೆ. Climate factors ಅಲ್ಲಿ rain, light, wind, temperature and edaphic factors ಅಲ್ಲಿ soil, pH, minerals, topography. Biotic components ಬಂದ್ರೆ producers, consumers, decomposers. Consumers ಅಲ್ಲಿ 4 types ಇರುತ್ತೆ. Primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, quaternary consumer. First abiotic components ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Abiotic components ಅಂದ್ರೆ it is non-living elements. Non-living elements ನ include ಮಾಡುತ್ತೆ like water, air, temperature and minerals. ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ abiotic components include ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 types ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೈನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲೈಟ್, ವಿಂಡ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ರೈನ್, ಲೈಟ್, ವಿಂಡ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಡಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್, pH ಸ್ಕೇಲ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್, ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಏನೇನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಡಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಲೈಕ್ organisms in the that take in energy from the sunlight and transfer to the energy in the sunlight ಇಂದ ತಗೊಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಶುಗರ್ಗೆ ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಾವು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟಸ್ ಸಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಇದು ಎಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಯನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದ ಡೀರ್, ಅದು ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು
4 types ಇದೆ, like primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, quaternary consumer. Primary consumer ಅಂದರೆ it includes only the rabbits, deer, goat, etc. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೀರ್ ಅಂತ ಏನಂತೆ, ಡೀರ್, ಗೋಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಥರ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಫಾಕ್ಸಸ್, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಟರ್ಷರಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವುಲ್ಫ್, ಲೈಕ್ ವುಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ is the consumer organisms, 3 types. Let us see the decomposers. It is also called as saprotrophs. Decomposers are the living components in an ecosystem, break down the waste material and dead organisms. Idu dead organisms na break ಮಾಡುತ್ತೆ, like earthworms, we have bacteria etc. Idu dead organisms like bacteria nella include ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the components or structure of ecosystem. It is also called as components or structure. Let us see the functions of ecosystem. It regulates the essential ecological process, supports life system and renders stability. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬಯೋಟಿಕ್, ಅಬಿಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ವರೆಗೂ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಿಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರಿಂದ ಫ್ರಾಗಿಂದ ಸ್ನೇಕಿಂದ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಿಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಅಬಿಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಬಿಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಸಚ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ದ ಅಬಿಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಬಿಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ecosystem. Let us see the energy flow in an ecosystem. The energy flow in the ecosystem is one of the major factors that supports the survival of such a great number of organisms. For almost all organisms on earth, the primary source of energy is the solar. The source of energy required by all living organisms is the chemical energy of their food. The chemical energy is obtained by the conversion of the radiant energy of the sun. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಬಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಸೋಲರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸನ್ಲೈಟಿಂದನೇ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಸನ್ಲೈಟಿಂದನೇ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಟೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸನ್. ಒಂದು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈ ಸನ್ನಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್. Next topic is food chain. What do you mean by food chain? A food chain may be defined as the transfer of energy and nutrients through a succession of organisms through repeated process of eating and being eaten. ಇದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ತಿನ್ನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಂತಾರೆ. ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಟನ್, like frog will eat the insects will eat from that, like eating and being eaten anta. This is food chain. Food chain is an ecological sequence of transfer of matter and energy in the form of food from organism to organism. Food chain intertwine locally into a food web because most of organisms consume more than one type of animals or plants. ಒಂದು ಇದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಫುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ.
ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ನ ತಿಂದ, ಈಗಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನರ್ಜಿನ. ಲೈಕ್ ಈಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಟನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಟನ್ ಪಿನ್ ಲೋಕಲಿ ಅದೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ಈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಹಾಕ್ ಲೈಕ್ ಈಗಲ್, ಹಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಗೈ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಹೌ ದ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಹೌ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ as shown in the figure. Next, let us see the types of food chain. We have grazing food chain, parasitic food chain, succession food chain, detritus food chain. First, grazing food chain andre enu anta nodona. Grazing food chain starts from plants and from producers. ಈ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಫಾಕ್ಸ್, ಟೈಗರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಗರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬಗ್ಸ್. ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಗ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. That is the example for parasitic food chain. Next is a separative food chain. Separative food chain na detritus food chain antanu karitare. It bandu dead organisms it includes dead organisms in an ecosystem. The dead organism substances like decomposed by microorganisms or decompose ಆಗಿರುತ್ತೆ microorganisms. It is an detritus or separative food chain. Example ನೋಡೋದಾದ್ರೆ dead organisms like bacteria or detrivorous. Bacteria and fungi adala detrivorous. These are the types of food chain. Let us see the next concept, that is food web. Meaning of food web. Food web is an important conceptual tool for illustrate that feeding relationship among the species or organism within a community, relating organism, interaction and community structure, and understanding the dynamic energy transfer in an ecosystem. On food web and it is an important conceptual illustrate ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯ, ಲೈಕ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೊತೆ. ಡೈನಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವೆಬ್. Many food chains exist in an ecosystem, but as a matter of fact, these food chains are not independent in ecosystem. One organism does not depend only on another. One organisms ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, not depend only on another. Depend ಆಗಿರಲ್ಲ. That is called as a food web. This is a food web structure. Like ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೀರಿಂದ ಸ್ನೇಕ್ ಇಂದ ಈಗಲ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್, ಫ್ರಾಗ್, ಮೌಸ್, ಈಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ecological pyramid. Ecological pyramid is a graphical representation which is designed to show the number of pyramids, biomass and energy at each trophic level in an ecosystem. ಇದೊಂದು
ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಂದು ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಈಚ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೈಕ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್, ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್, ಕೈಟ್ ಆರ್ ಈಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರಾಸ್, ಮೈಸ್, ಸ್ನೇಕ್, ಈಗಲ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಫಾಕ್ಸ್, ಲಯನ್. ಗ್ರಾಸ್, ಮೈಸ್, ಸ್ನೇಕ್, ಈಗಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಲಯನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ದನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. Next we have case studies of the following ecosystem. Like first we have forest ecosystem. Forest ecosystem ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ವೇರ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂದು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 80% ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಆ ಬೀಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪರ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಬರಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನಾರ್ತನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾರ್ತನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೇರ್ ಅಮೌಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ರಮ್ 51 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು 151 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೈ ಲೆವೆಲ್. ಲೈಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಳೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೇಂಜಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 51 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು 151 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಡ್ರೈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಬಂದು ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ತನ್ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸ್. ಇದು ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ದನ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೌಂಟೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ 1081 ಟು 3001 ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸದರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೌಂಟೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 3000 ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ದ ರೀಜನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ನೋ ಲೈನ್. 3000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೋ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಲ್ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ರೈನ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ ಆಲ್ಫೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ಫೈನ್ಗಿಂತ ಸಬ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2000 to 201 meters or 3501 meters ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ನೋ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಜು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡ್ರೈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಜು ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್, ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೇಜರ್ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್, ವಿಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಸಬ್ ಆಲ್ಫೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Next we have grassland ecosystem, a biological committee that contain few grassland ಬಂದು ನಾವು only the grass or grand like plants ನ ನೋಡ್ಬೋದು. grassland ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ mainly ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, like grasses we can see in our area, that is a grassland ecosystem. example ಅದೇ savanna grassland or shivalik hills. savanna grasslands ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ shivalik hills ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ grassland ಇರುತ್ತೆ. this is the grassland ecosystem. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಟ್ಮಕ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬಿ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ನಂಬಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಲೇಕ್, ರಿವರ್ಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್, ಓಷನ್, ಎಸ್ಟುರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕಂಪೋಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸನ್ ರೇಸ್, CO2, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ present in a pond ecosystem. These are the case studies of the following ecosystem, like forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, aquatic ecosystem, pond ecosystem.